catches, it will remain. My speech will go, Sister Shravani, what she said will go, what Asunta said will disappear, what Sister Charlotte is going to say also will disappear. ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ನಾನು ಬಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಏನೋ ಹೇಳಿ ಹೋದ್ರು ಒಂದೆರಡು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ I don't believe in giving big ಭಾಷಣ ಆನ್ಸರ್. What your heart catches will remain with you. Allow your heart to catch. Okay? So now my topic is, out of these 4, ಈ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮೊದಲನೇದು upholding justice, liberty, equality, fraternity. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಸುಂತ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಹಾಸ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಅನುಭವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ. ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಲಿಟಲ್ ಥಿಯರಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Yeah, upholding justice, liberty, equality, fraternity. Yeah, next. So, the Indian Constitution, Bharatada Samvidhana, through its preamble, the introductory part, ellarigu gottide Samvidhanada ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. So, beautifully encapsulates the core values of justice, equality, liberty, and yes, fraternity. ಈ 4 ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿಆಂಬಲ್ ಶೋಸ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಾಗಾದರೆ ಈ BS ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಏನು? ಕಾರಣ, ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. In the constitution we have rights, duties, the directives are there. As a lawyer we were told to study that Indian constitution. ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಅರಿವು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಾದವರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಲಾ ಮಾಡುವ ತನಕ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಏನು, ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ನೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟೀಚ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ ಆಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. We all should know and uphold the 4 values that are enshrined in the Constitution of India, not in the Bible, not in Ramayana Mahabharata, not in Quran, but it is in a sacred book of the country, the Constitution of India. And this is a samagra avibhajya bhaga preamble. And in the preamble, these 4 core values are given. These principles are the bedrock of India's democracy. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬುನಾದಿ. So democratic framework and guide the nation's governance and societal ethos. ಸಮಾಜದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಇದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So therefore justice, you know these 4 core values that we have taken, and the relevance today we are called upon to respond to 4 priorities of the Platinum Jubilee. Therefore we are trying to learn more. Therefore you are here today. Therefore I too am here today from Mangalore, and the rest of the sisters are here to reflect with you, to enlighten you, so that you in turn, if one sister can enlighten 200 teachers here, each teacher can enlighten 40, 50 students for 1 year, then 10 years or 60 years of your education. Imagine how many people you are going to enlighten, the maximization of the effect. Yes, next. So the Constitution of India, headed by B.R. Ambedkar, he was a very learned man, spiritual man, a man who fought for the rights of the SCs and STs. He himself was a socially ostracized person. He knew the pain of what it is to be ostracized, what is to be sidelined because of the caste system. And finally he brings these values so that everybody is equal before the law. Everybody is equal in the spirit of the Constitution. That is what he wanted the spirit to permeate in the country through the Constitution.
And the historical background, you know, it started in 1946 under the leadership of B.R. Ambedkar. Then it came to 1947 when draft came. Then it was in 1948 it was handed over. Then Jan 26, 1950 it got enacted. We were bound by this book of Constitution in 1950. This is a brief history which I need not tell you. You log on to Google, you will get it even a little later. Yes, next. So preamble, an integral part of the Indian ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಆ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಬರೆದಾಗ ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಪೀಠಿಕೆ, ಜಸ್ಟ್ an introduction to the book of Constitution. There were 3 cases, Beruberi case, then Keshwananda case in 1973, and in 1995 Government of India versus LIC of India. ಈ 3 ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆ ಮಾತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಪೀಠಿಕೆ. ಆದರೆ ಈ 3 ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಇಸ್ ದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಈ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್, ಈ ಪೀಠಿಕೆಗೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಐ ಸ್ಕಿಪ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಭಾರತದ ಜನರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದವರು ವಿದೇಶಿಯವರಲ್ಲ, ಅನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಶರಣಾದವರು, ಈ ಭೂತಾಯಿಯನ್ನು ಉತ್ಕಟವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು, ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಎಂಬ ಶಾಂತಿ ಪಥ ಜಪಿಸುವವರು ನಾವು. We, the Indians, it begins like that. Ambedkar doesn't say, I, Ambedkar, giving you this preamble. We didn't say that. We are saying, we the Indians. You see that Desha Bhakti, Desha Prema, the patriotic feeling it evokes. So therefore, every time when you have January 26, August 15, make it an effort, make it a day of Constitution. Give them the awareness to our students. You will never know the student of today is going to be the Prime Minister of tomorrow. The student of today may become a law minister of tomorrow who is enacting different laws. And whenever they are making laws, they should follow justice, equality, fraternity, and freedom, liberty. So these values should be part of our life. That is why we have to teach. You know, I like that one small clipping on August 15th, one small video clipping was being circulated. Then finally, in one day on before August 15th, ಒಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಬಂದು ಹೊರಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಇದು ಭಾರತದ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ? 1, 2, 3, 4. ಅದು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಟೀಚರ್, ಭಾರತದ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ 5 ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು, ಯಾಕಪ್ಪ 5 ಬಣ್ಣಗಳು? ಯಾವುದು ಹೇಳು? ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ, ಹಸಿರು, ಮತ್ತೆ ದಟ್ ಇಂಡಿಗೋ, 4 ಕಲರ್ಸ್, ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ. 5ನೇದು ಯಾವುದು? ಟೀಚರ್, ನನ್ನ ತಂದೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಹೆಣವನ್ನು ಭಾರತ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದರು. ಆ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ರಕ್ತದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಭಾರತ ಧ್ವಜ ಅಂದರೆ 5 ಬಣ್ಣದ ಧ್ವಜ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಕಥೆ ಇದು. ಸೊ therefore, if the child can pick up that, ನನ್ನ ತಂದೆ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ 4 ಬಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅದು 5 ಬಣ್ಣಗಳು, ಕಾರಣ ಅದು ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು. ಅಂತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. Therefore, let us say, be the people of India. Yeah, next. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಬಂತು? ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು everybody's welfare and happiness. Not the upper caste, not the Kshatriya caste, not the Brahmins, not the minority.
everybody, A to Z, everyone who is born in India should be happy and experience happiness, well-being, peace and harmony. So in what way? ಯಾವ ಬುನಾದಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬುನಾದಿಯು India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. So Ambedkar has thought it very intelligently. He says it is Sarvabhauma, Sampurna, Samartha, Sashakta, Swavalambhi Desha, Samabalu, Samapalu, secular, Sarvadharma, Samanvaya, democratic, ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, republic ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ. What a beautiful way of framing the Indian constitution, but that beauty and meaning is not seen in our society and in our country today. It's a sad story. Next. ಆದರೆ ಯಾವ ಸ್ತಂಭಗಳು? ನಮ್ಮ ಸ್ತಂಭಗಳು 4: ನ್ಯಾಯ, ಜಸ್ಟಿಸ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅಧಿನಿಯಮಿಸಿ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. We give to ourselves these 4 values which you and I cannot escape. It is your way of life. It is your integral part of life. Be it a Christian, be it a Hindu, be it a Muslim, all of us have embraced these 4 values in our life. Then as a teacher, how much more you need to teach these values? How will you teach? As Sister Assunta brought it out so beautifully, tolerance, resilience, fairness, nyaya. How many things you brought up? Peace within, peace with outsider, peace with God and peace with your neighbor. All these values have to be part of our life. Then only you and I can be a good teacher. Next. Therefore, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಇತ್ತು. RSC Mascarenhas was influenced by the values of Mahatma Gandhi and by the spirit of the Indian Constitution, conscious of the fact that social transformation is a continuous process and one of the key words in the Indian Constitution. ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪಂಗಡಗಳಿದ್ವು. ಒಂದು ಪಂಗಡ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರದ್ದು. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪಿಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ಯಾವ ರೀತಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪಂಗಡದವರದ್ದು ವಿಚಾರ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಇದ್ದದು. ಈ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಅಂದರು, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ರಾಜಕೀಯದವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ತಂದರು. ಹೌ ಟು ಅಬಾಲಿಷ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಹೌ ಟು ಅಬಾಲಿಷ್ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಹೌ ಟು ಅಬಾಲಿಷ್ ಡೌರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾ, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು, ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ತಂದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಹೇಳಿದರು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. 2 ವಿಚಾರಗಳು, ಒಂದು ಥ್ರೂ ಲಾ, another one through education. So RSC Mascarenhas belong to this category. Through education, which is a very powerful tool, I can implement the spirit of the Constitution of India. So RSC Mascarenhas involved, integrated. Therefore he said our education should be quality based, value based, not only just intellect, but it has to also enlighten your heart and your mind and your being and your value system. Yes, next. So the first one is, under justice we have 3 types of justice: social justice, economic justice, political justice. So social justice, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ. ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಲ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ. This is the social justice, what the justice word upholds. Next comes ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯ, economic justice. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ಉನ್ನತಿ ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ಎಂಬ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. Also Constitution Article 39 says all are equal. You are not divided on the basis of your wealth, basis of your social status, basis of your bungalow that you are building, basis of the vehicle. Some may come on cycle, some may come on 2-wheeler, some may come with BMW car. So it is not based on the status, it
there is no ಜಾತಿ ಮತ ಲಿಂಗ ಭೇದವಿಲ್ಲದಂತ ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರಾಜಕೀಯ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ. ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ದಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಲಿಬರ್ಟಿ. ವಿಚಾರದ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ನಮ್ಮ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಕಾರಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಅಂತಃಶ್ರದ್ಧೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ, ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಯಾರೋ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದಾಕಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಲಿಬರ್ಟಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ಇನ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್. When will we wake up? You teachers, if you wake up, your students will wake up. If your students wake up, your samaja will wake up, your society will wake up. If we sleep, all will sleep, and this also will remain only in the book of Constitution. So therefore, see our responsibility. Next. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೆ ತನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು, ತನ್ನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು, ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಹಕ್ಕುಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು, ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಜೀವ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ದೆನ್ ಒನ್ ದಾಬೋಲ್ಕರ್ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡುವಂತ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೈ ನಡುತ್ತಾ ಇದ್ದು, ಒಂದು ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಪ್ಪರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರು. It is a gross violation of human rights of our Stan Swami. But what are we talking? In the book it is a different thing. ಭಾಷಣದ ಮುಖಾಂತರ, ಬರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ, ಚಿತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಸರಿಯಾದ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು, ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಮಾಡಲ್, ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್. ನಾವು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ತರುವಾಗ ನಿಮ್ಮದೇ ವಿಚಾರ ತರ ಮಗು ಯೋಚಿಸಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಮಗು ಹೇಳಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಮಗು ನಡೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. Can you give them little freedom to make mistakes? Asustha said very good examples. Let them make mistake. You know, in one grammar class, when teacher wrote, I made a mistake on the board, and she said it is active voice. Change it into passive voice. One student got up and said, I was made by a mistake. Allow them to say. Then you say, oh, this is not the way. This is active voice. Passive voice is like this. You see, then only the child will learn. Our mistake ಮಾಡಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, children will be free to make any kind of mistakes and still learn. ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಬಿಲೀಫ್ ಅಂಡ್ ಫೇತ್. ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ? ಎಷ್ಟು ಕೊಲೆಗಳಾಗ್ತವೆ? How many people have given their lives just on the basis of religion? ಯಾವ ಧರ್ಮ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಧರ್ಮದವನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ? ಯಾವ ಧರ್ಮ ಹೇಳ್ತದೆ? ಯಾವ ಧರ್ಮವು ಹಿಂಸೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ we have taken our religion in a wrong way. Fundamentalism, be it Hinduism, Muslim, Christianity, we have a little bit of terrorism in our religions. But Sister Asustha brought it out so well. Peace, harmony, love your enemies, forgiveness, go one extra mile. If somebody is telling you to come 1 mile, go the 2nd mile. Forgive your enemy. See, these are the beautiful values in our religions we learn. Samanate, status alli, opportunity alli. ಜಾತಿ, ಕುಲ, ಧರ್ಮ, ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಭೇದ ಭಾವ ತೋರದೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲೀಸ್, ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ us have to share that equality before law. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ಭ್ರಾತೃತ್ವ, ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ,
ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಇವ ನನ್ನ ಸಹೋದರ, ಇವರು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ. ಆದರೆ ಈ ಭಾವನೆ ಬರುವುದು ಯಾವಾಗ? ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇವಳು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇವರು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ವಿಚಾರ ಸಮಾಜದ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಗಂಡು ನನ್ನ ಶತ್ರು ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ತರ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಹೋದರ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳು. ಇವನು ನನ್ನ ಸಹೋದರ, ಇವನು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ. ಆ ಸಹೋದರ ಮನೋಭಾವನೆಗೆ ನಾವು ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅನಾಹುತಗಳಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಆದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆದಾಗ ಈ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಎತ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪ. ಯು ಅಂಡ್ ಐ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್, ಯು ಆರ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್. ಆ ಮಾನವೀಯತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚ ಹಾಕಿ ಟೈಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಹಾಗೆ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತೇವೆ. ಮೇಲೆ ಬರಬೇಡ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಚಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ದಟ್ ಮಾನವೀಯತೆ ಶೈನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಚನಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವ ನ್ಯಾರವ, ಇವ ನಾರವ, ಇವ ನನ್ನವ ಎನಿಸು. ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. Such a great man, saintly. Don't say ಇವರು ನನ್ನವರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು, ಐ ಲೈಕ್ ದ ರಿಲಿಜನ್ ದಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಲಿಬರ್ಟಿ, ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಜಸ್ಟಿಸ್, ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ. Therefore, he put it in the preamble. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದದ್ದು, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದವು. ಸೊ therefore he says, I believe that religion which supports equality, justice, peace and fraternity. Next, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಸಂತರು ಪಾಲ್ VI ಹೇಳಿದರು, whenever man in any country endures injustice because of race or color, hatred develops, the world is sick. ಯಾರಲ್ಲಿ ಅದು ಅನ್ಯಾಯ, ದ್ವೇಷ, ಕ್ರೋಧ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚ, ಅಂತ ಸಮಾಜ ರೋಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಕ್ ಸಮಾಜ. ಸೊ therefore he says this illness comes through lack of brotherhood. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರ ಬರುವುದು. ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, fraternity and social friendship. He brought one book, ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಅಂತ. ಈ ಮಹನೀಯರು ಅವರ ವಿಚಾರ ಇಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದರೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇನ್ ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಹೂ ಗೇವ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ 27 years. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಪ್ರಿಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ? 27 ವರ್ಷ ಅಂತ ತ್ಯಾಗ, ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತನ್ನ ಕಪ್ಪು ಜನಾಂಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದು. ನಾನು MSW ಮಾಡ್ತಾ ಇವಾಗ ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದರು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 8 ಜನರ ನರ್ಮದಾ ಬಚಾವ್ ಆಂದೋಲನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದರು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. The practical. What is the role of BS educators in instilling these values in the students? How will you instill? ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರ್ ಕಲಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಮನು ಇದ್ದಾನೆ, ರಾವಣನು ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶೂರ್ಪನಖಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ there is Obama in me, there is also Osama in me. There is Vivekananda in me, there is also Veerappan in me. You know, both the things are there. Good and evil is there. How will you teach? When you teach a subject, how will you teach these values? Next. So therefore, when you teach justice, what will you do in your classroom? Promote justice by creating an inclusive classroom environment. This is practical tips what I am giving. ನಿಮ್ಮ
ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ಬೇರೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು, ಬೇರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು, ಲಿಂಗಾಯತಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್? ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸಮಾನರು. Can you look at that eyesight when you are a great teacher? Then teach about fairness and impartiality through discussions, role plays and case studies. ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್, ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್, ರೋಲ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೋದು. ಬರೀ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲ. ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್, ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನ ನೋವು ನಿಮ್ಮ ನೋವು ಆಗಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಆದಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್. Yes, this Gracie teacher is a just teacher. She will give the equal marks. She is not partial. She is impartial. ಇಂಥ ಬಿರುದು, ಇಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಶಿಸಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so this is you train your leaders of the school, okay, in the values of the constitution. Participate in the rallies, in the discussions, in what we call that pratibhatanigalu. So teach the students so that may they participate, then they understand. Next, so equality. To instill equality, educators must ensure that all students have equal access to learning opportunities and provide support to students with diverse learning. That Sonia teacher was giving little importance to this child because the child was not able to write and grasp. So she was giving little extra coaching. So little extra interest. ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅವರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನೀವು 25 ವರ್ಷ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ರಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಹೇಗೆ ಆದ್ರಿ? ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾತ್ರೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಡೋಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. He became a very famous doctor 25 years because he was adding a dose of love. Every teacher is supposed to add a dose of love towards your students. So highlight the importance of equality through lessons like ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. Next is encourage group work and collaborative projects which help students appreciate diverse perspective. ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ is a blessing or is a boon or a curse. You just give to the students, let them think, give them creative assignments, teach students about their constitutional rights and importance of responsible freedom. ಬರೀ ರೈಟ್ಸ್, ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಸಬೇಡಿ, ಹಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು? ಎರಡು, in a balanced way. Yes, next, ಭ್ರಾತೃತ್ವ. Promote activities that build a sense of community and cooperation among students. ನಾನು ರುವಾಂಡಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರಿ ತಂಜಾನಿಯಾ ಹೋಗಿ ರುವಾಂಡಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ 2ನೇ ಶನಿವಾರ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಸವರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಸ್ವಚ್ಛ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದಿನ ಇರುವುದು ಶ್ರಮದಾನ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲರೂ, ಈವನ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಅವರ ಹೆಸರು ಮೊಗಾಂಬಿಕ್ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು, ಈವನ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ರುವಾಂಡಾ does it on every Saturday, second Saturday of the month, every. So there is no problem there. How can you instill that community feeling, fraternity, ಭ್ರಾತೃತ್ವ? So group projects, team sports. ನೀವು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು, ಈ ಜನಾಂಗದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದೂರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಗೋ 1 2 3 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ವಿಸಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬಾಸ್ಕೆಟಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾರಣ ಅವರ ಪ್ರೈಸ್. ಒಂದು ಮಗು ಹೇಳಿದ್ದು ಉಬಂಟು. ಉಬಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನಿರುವುದು ಇವರೆಲ್ಲ ಇರುವುದರಿಂದ. ಐ ಆಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್. Therefore, we don't have competition. We go together as a community. So, one person does not win, all of us win. All of us share that success. So, can you bring about such stories to teach them community spirit? Celebrating cultural diversity. ನಾನು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಿಜೋರಾಂ, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಸ್ಸಾಂ, ನೇಪಾಲ್, ಆಲ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. You also have cultural dress day, you have teachers day, you have children's day. It's something good to cultivate this kind of thing. Next, curriculum integration. Incorporate lessons on these principles. Sister ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. Our teachers have to be role models. Show your team spirit, show your value-based life. ನಿಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಜೀವನ, ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ, ನೀವು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಬೇಕು. ಹೇಳಿಕಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳು, ಕೇಳು, ನಾನು ನ್ಯಾಯಯುತ, ಐ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ equality. This lecture won't work. The child should be able to see, Dayanand sir is really ನ್ಯಾಯಯುತ. Role models, team spirit, coming together. As Sister Sally said, mix up all the schools together. Today you got only one in lifetime, one day. If you don't introduce yourself, if you don't interact with each other, you have lost the opportunity. Lost opportunity is missed opportunity. You will never get it. So allow the students to get this opportunity. Be role models to our students. Next, extracurricular activities. Encourage them different things to bring their integral, ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. Bring your co-curricular activities, extracurricular activities, so that children grow together. Next, critical thinking. Bring scientific temper. Critical thinking. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೇಪ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಮರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಅಂಡ್ ದಟ್ ಬ್ಲೂ ವೇಲ್ ಗೇಮ್ ವಾಟ್ ಗೇಮ್ ಇನ್ ಮೊಬೈಲ್, ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಗೇಮ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅನಲೈಸ್ ದ ಇಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟುಡೇ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಯು ಟೇಕ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಯು ಲೀವ್. So that is important, this kind of activities, to create critical thinking and scientific temper. Next. And therefore, the PS aims at transformative education by involving these core values. This activity of transformation is spiritual, humanizing, liberating, and it constitutes the core mission of the education as envisaged by our founder, R.S.C. Mascarenhas. We salute him, this great man, great visionary, who saw education as a powerful tool to bring about social transformation and to bring about social revolution. I conclude with this blessing of the founder. Let our Bethany teachers and students be the reflections of greatness, compassion, humanness, agents of peace and harmony, eco-friendly, non-violent, truthful, just and service-minded. God bless your endeavors and endeavors of BES.